السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین. 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج 16 اگست 2020 ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مثنوی. ماخذ از سحر البیان میر حسن کی معروف مثنوی، سب سے مشہور مثنوی. اس مثنوی میں داستان حالت تباہ کرنے ماں باپ کی شہزادے کے غائب ہونے سے متعلق ہے. یہ اس کا اقتباس ہے اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اس کا تیسرا حصہ ہے اور آخری حصہ. یعنی آج ہم اس مثنوی کے تیسرے اور آخری حصے کو پڑھیں گے کیونکہ یہ مثنوی بہت ہی طویل ہے. ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اس لیے کہ ہمارے جو آف لائن کلاسز ہوتے ہیں یا آن لائن کلاسز ہوتے ہیں ان میں انٹرنیٹ کی سہولیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور ہمیں اس کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے اور ہم زیادہ لمبا لیکچر اپلوڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. آج ہم اس کا آخری اور تیسرا حصہ پڑھیں گے. پہلے ہم اس حصے کو پڑھیں گے بلند آواز میں. اس کی ہم بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم اس کے معنی اور مطلب کی طرف آئیں گے. لگی آگ لالے کے دل کو تمام، دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام. پڑا ماتم اس باغ میں بس کے سخت، ہوئے نخل ماتم تمامی درخت. گرے غم سے انگور مدہوش ہو، پڑے سارے سائے سیاہ پوش ہو. لگے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ. وہ لبریز جو نہر تھی جا بجا، سو آنکھوں کو وہ رہ گئی ڈب ڈبا. اچھلتے تھے فموارے جو اس کے وہاں، گیا سب نکل اس کا تاب و تواں. مجدا پر جو کچھ اشک تھے جڑ گئے، غرض روتے روتے گھڑے پڑ گئے. ہوا حال چشموں کا یہاں تک تباہ، کیا رخت پانی سے اپنا سیاہ. نہ بغلوں کا عالم نہ وہ کر کرے، نہ وہ آب جوئے نہ سبزے ہرے. گلوں کی طرح کھل رہے تھے جو دل، سو وہ سب خزاں سے ہوئے مزمحل. نہ گنچا نہ گل نے گلستان رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا. وزیروں نے دیکھا جو اوحال شاہ، کہ ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ. کہا گو جدائی گوارا نہیں، وہ لیکن جدائی سے چارہ نہیں. نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب. خدا جانے اب اس میں کیا بید ہے، یہ کہتے ہیں جیتوں کو امید ہے. خدا جانے اب اس میں کیا بید ہے، یہ کہتے ہیں جیتوں کو امید ہے. لٹایا بہت یا باپ نے مال زر، وہ لیکن نہ پائی کچھ اس کی خبر. ماخذ از سحر البیان. مشکل الفاظ، پسر، بیٹا، فرزند، قمری فاختہ کی قسم کا ایک توقدار پرندہ. عشرت عیش و آرام. تواں طاقت توانائی. رخت لباس. مزمحل کمزور تھکا ہوا اداس. ڈبڈبانا آنکھوں میں آنسو برانا. اب اس کی تشریح سنیے. لگی آگ لالے کو دل کو تمام، جو دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام. جو لالے کے پھول ہیں وہ بھی، ان کو جو آگ لگی تھی، ان کو بھی گرم سے جدائی سے آگ لگی اور انہوں نے اپنے عشرت کے جام، خوشی کے جام پھینک دیے. پڑا ماتم اس باغ میں بس کی سخت، اس باغ میں اتنا ماتم پڑ گیا، سخت باغ پڑ گیا کہ ہوئے نقل ماتم تمام جو درخت تھے وہ بھی ماتم میں وہ بھی ماتم زدہ ہو گئے، وہ ماتم کو نہ ہو گئے. گرے غم سے انگور مدہوش ہو، جو
अंगूर हैं वो मदहोश अंगूर, वो भी मातम से गिरने लगे। पड़े साए सारे साए सियाह पोश, हर एक पर सियाह बादल साया छा गया। लगे थे जो पत्तों दरख्तों के साथ, जो पत्ते दरख्तों के साथ लगे हैं, वो हिल हिल के मलते थे आपस में, वो भी अपने आपस में हाथ मलते थे इसकी जुदाई में, गम में। वो लबरेज जो नहर थी, जो नदी, जो लहर, जो नहर इस बाग में गुजरती है, जो लबरेज थी जिसके किनारों तक पानी जाता था, सो आंखों को वो रह गई, तो वो भी अब रोने लगी, वो भी अब डुबडुबाने लगी, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। उछलते थे फंवारे जो इसके जो फंवारे इस बाग में थे, वो जो उछलते थे, गया सब इनका ताबो तवा, उनका भी ताबो तवा, उनकी भी तमन्नाई खत्म हो गई, वो भी कमजोर पड़ गए। मिजदा पर जो कुछ अशक थे जड़ गए, गरज रोते रोते घड़े पड़ गए। जो खबर ये सुनी सबों ने, ये बुरी खबर, तो सब लोग अशकबार हो गए, गरज रोते रोते सबों की आंखों में घड़े पड़ गए। हुआ हाल चश्मों का यहाँ तक तबाह, जो चश्मे थे इस बाग में उनका भी हाल तबाह हो गया। रखते पानी से अपना सियाह, उन्होंने जो लिबास पानी का पहना था वो भी सियाह हो गया, वो पानी का लिबास भी सियाह हो गया। न बगलों का आलम, न वो करकरे, न वो बगलों में वो आलम, न वो करकरे रह गए, न वो आबजुएं रही, न सब्ज हरे हरे सब्ज के सब्ज मैदान रह गए। गुलों की तरह खिल रहे थे जो दिल गुलों की तरह, फूलों की तरह खिलते थे, वो भी अब वो सब खजा से हुए मुझमें, वो भी अब खजा ज़दा हो गए, वो भी अब कमज़ोर हो गए, वो भी अब थके हुए लगते थे। न गुंचा न गुल न गुलिस्तान रहा, न इस बाग में गुंचा रहा, न गुल फूल रहा, न गुलिस्तान रहा, फकत दिल में एक खार हिजरान, सबों के दिल में एक हिजरान का खार रहा, जुदाई का कांटा चुभता रहा। वजीरों ने देखा जो हाल शाह, जो वजीरों ने बादशाह का हाल देखा, बुरा हाल देखा, तो कोई होती है अब इसकी हालत, वो देख रहे थे कि अब बादशाह की हालत रोज बरोज लम्हा ब लम्हा तबाह होती जा रही है। कहा वो जुदाई गवार, उन्होंने उसको कहा ए बादशाह सलामत, जो जुदाई है बेटे की, वो अगर जो गवारा नहीं है, वो जो बहुत मुश्किल है वो, लेकिन जुदाई से चारा, लेकिन आपको जुदाई से चारा भी नहीं है, आपको सब्र करना चाहिए, आपको इत्मीनान रखना चाहिए। नहीं खूब इतना तुम्हें इज़्तिराब आपको नहीं चाहिए, जितना आप इतनी बेकरारी दिखाएं, इतना इज़्तिराब दिखाएं। नसीबों से शायद मिले वो सब, उम्मीद है कि वो नसीब अगर होगा तो वो शताब, वो जवान, वो खूबसूरत जवान आपको मिल जाएगा। खुदा जाने अब इसमें क्या भेद है, यानी उसकी जुदाई में खुदा ही जानता है उसमें क्या राज है। ये कहते हैं जिनको उम्मीद है, यानी उम्मीद है, जो जिंदा हैं उनको उम्मीद है कि इसमें क्या राज है, ये अल्लाह ही जानता है। लुटाया बहुत बाल जर, बाप ने माल जर, इसके उनके बाप ने, बादशाह ने बेटे की को हासिल करने के लिए बहुत ही पैसे कमाए, खर्च किए, माल जर खर्च किया, वो लेकिन न पाई कुछ इसकी कम, लेकिन कहीं बेटे की खबर नहीं पाई। बहुत तलाश किया, बिस्यार तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिला। पैसा खर्च किया, रुपया खर्च किया, रकम खर्च की, मालुजर खर्च की, लेकिन वो बेटा उसको नहीं मिल गया। ये है इस मसनवी का आखिरी हिस्सा, जिसमें ये कहा गया कि बेटा बहरहाल जो वो गायब हो गया, वो नहीं मिल गया। उम्मीद है कि मेरे अज़ीज़ तलबा ने इस आखिरी हिस्से को समझा होगा, और इसको फिर एक बार मैं आपको गुजारिश करूंगा, इसको घर में पढ़िएगा, और घर में रहिए, किताबों के साथ रहिए, लेकिन सेफ रहिए, सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फी अमान अल्लाह।